श्री राग ਦੀ ਇਸ ਆਖਰੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਬੈਣੀ ਜੀ ਅਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 93ਵੇਂ ਅੰਗ ਯਾਨੀ ਪੰਨੇ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾਇਮਾਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਮਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਣੀ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ हे ਜੀਵੋ, ਮਾਇਆ ਖਚਿਤ ਜੀਵਨ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸਲ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਜੀਵ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੂਝ, ਇਹ ਸਮਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਹੋ ਇੱਕ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ कनक कटिक जल तरंग जैसा कनक कटिक जल तरंग जैसा तोही मोही मोही तोही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जगत दी माया विच फस के जीव प्रभु की याद भुला देंदा है, सारी उम्र विकारां विच ही गुजारदा है। बुढ़ेपे विच सारे अंग कमज़ोर हो जाण तां भी होर जीवन की लालसा करी जांदा है, पर प्रभु की याद वल फिर भी नहीं परतदा। इस तरह मनुखा जन्म अजाई गवा जांदा है। श्री राग बाणी भगत बेणी जियो की पहरिया कह कर गावना। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। रे नर गर्भ कुंडल जब आछत उर्द ध्यान लिव लागा। मृतक पिंड पद मद ना अहनस एक अज्ञान सो नागा। ते दिन सम्मल कष्ट महा दुख अब चित अधिक पसारिया। गर्भ छोड़ मृत मंडल आया तो नर हरि मनो बिसारिया। गर्भ कुंडल यानी कुंडल वांग दा गर्भ स्थान अर्थात माँ का पेट। आछत हुंदा सी, उर्ध उच्चा, लिव बिरती सुरत ध्यान। मृतक पिंड मृत शरीर विच यानी मिट्टी के गोले विच शरीर विच। पद हस्ती होंद, मद अहंकार मान ना नहीं सी। अह दिन निस रात एक एक प्रभु। नागा अणहोंद यानी अभाव, नागा एब्सेंस। ते ओह ये बहुवचन है। सम्मल चेते कर, पसारिया खिलारिया है, जंजाला विच फसाया है, पसारा हिलाया है। छोड़ के मृत मंडल मृतलोक जगत संसार तो जदों नरहर परमात्मा नू मनो मन तो। इस बाणी के आरंभ विच सिरलेख ते लिखिया है पहरियां कै घर गावना। ये हिदायत है कि इस शब्द नू उस घर विच गावना है जिस शब्द का सिरलेख है पहरे। यह बाणी पहरे इसे ही राग यानी श्री राग विच गुरु नानक साहब जी दी है अते अष्टपदियां तो पिछे दर्ज है। 1430 सफ़े वाली बीड़ के सफ़ा 74 उत्ते उसका सिरलेख है श्री राग पहरे महला पहला घर पहला। सो बैणी जी दे इस शब्द का घर भी पहला है। इसनू घर पहले विच गावना है। घर पहले विच गावना है ये तो ठीक है, पर पहरियां के घर गावना है ये हिदायत क्यों है? इसके की मायने हैं? गुरु साहब ये क्यों लिख के गए हैं? इसका जिक्र असी अखीर विच करांगे। पहला समझते हैं शब्द में। रे नर गर्भ कुंडल जब आछत उर्ध ध्यान लिव लागा। हे मनुख, जदों तू माँ के पेट विच सैं तदों तेरी सुरत उच्चे प्रभु दे ध्यान विच जुड़ी रहिंदी सी। मृतक पिंड पद मद ना अहनिस एक अज्ञान सुनागा। उस वक्त तैनू
ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਦਿਨ ਸੰਮਲ ਕਸ਼ਟ ਮਹਾ ਦੁਖ ਅਬ ਚਿਤ ਅਧਿਕ ਪਸਾਰਿਆ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਦਿਨ ਹੁਣ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਤਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜੇ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੰਜਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਗਰਭ ਛੋੜ ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ ਆਇਆ, ਤਉ ਨਰ ਹਰ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਤੂੰ ਗਰਭ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। फिर पछतावेगा मूड़िया, तू कवन कुमत भ्रम लागा। चेत राम नाही जमपुर जाहेगा, जन बिचरै अनुराधा रहाओ। ਮੂੜਿਆ, ਹੇ ਮੂਰਖ, ਕਵਨ ਕੁਮਤ, ਕਿਹੜੀ ਕੁਮਤ, ਕਿਹੜੀ ਭੈੜੀ ਮੱਤੇ, ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨ ਜਾਨੋ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨਰਾਧਾ ਅਨਿਰੁੱਧ ਅਮੋੜ। ਫਿਰ ਪਛਤਾਵੇਂਗਾ ਮੂੜਿਆ, ਤੂੰ ਕਵਨ ਕੁਮਤ ਭਰਮ ਲਾਗਾ। ਰਹਾਉ ਦੀ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੇ ਮੂਰਖ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੱਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਹੱਥੋਂ ਗਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਮਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਚੇਤ ਰਾਮ ਨਾਹੀ ਜਮਪੁਰ ਜਾਏਗਾ, ਜਨ ਵਿਚਰੇ ਅਨਰਾਧਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਮਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਮੋੜ ਬੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। बाल विनोद चिंद रस लागा, खिन खिन मोह व्यापै। रस मिस मेद अमृत बिख चाखी, तो पंच प्रगट संतापै। जब तब संजम छोड़ सुकृत मत, राम नाम ना आराध्या। उछलिया काम काल मत लागी, तो आन सकत गल बांध्या। ਵਿਨੋਦ ਯਾਨੀ ਵਿਨੋਦ, ਖੇਡਾਂ। ਚਿੰਦ, ਧਿਆਨ। ਵਿਆਪੈ, ਦੱਬਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਿਆਪਦਾ। ਮੋਹ, ਮੋਹ ਵਿੱਚ। ਰਸ, ਸਵਾਦ, ਚਸਕਾ। ਮਿਸ, ਬਹਾਨਾ। ਮੇਦ, ਪਵਿੱਤਰ। ਬਿਖ, ਜ਼ਹਿਰ, ਵਿਸ਼। ਪ੍ਰਗਟ, ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਨਿਰਲੱਜ ਹੋ ਕੇ, ਝਾਕਾ ਲਾਹ ਕੇ। ਸੰਤਾਪੇ, ਸਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਜਮ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਮਤ, ਪੁੰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ। ਕਾਲ, ਕਾਲਿਖ, ਆਨ, ਲਿਆ ਕੇ। ਸਕਤ, ਇਸਤਰੀ, ਇਸਤਰੀ। ਗਲ, ਗਲ ਵਿੱਚ, ਗਲ ਨਾਲ। ਬਾਲ, ਵਿਨੋਦ, ਚਿੰਦ ਰਸ ਲਾਗਾ, ਖਿਨ ਖਿਨ ਮੋਹ ਵਿਆਪੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਬਾਲਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ। ਰਸ ਮਿਸ ਮੇਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਖ ਚਾਖੀ, ਤੋ ਪੰਚ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਤਾਪੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਰਸਦਾਇਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਖਿਆ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪੰਜੇ ਕਾਮ ਆਦਿ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਛੋੜ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਮਤ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਾ ਆਰਾਧਿਆ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮ, ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਿਆ। ਉਛਲਿਆ ਕਾਮ ਕਾਲ ਮਤ ਲਾਗੀ, ਤੋ ਆਨ ਸਕਤ ਗਲ ਬਾਂਧਿਆ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭੈੜੇ ਪਾਸੇ ਤੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਮਾਤੁਰ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। तरण तेज पर प्रिय मुख जो है, सर अफसर ना पछाणिया। उन्मत काम महा बिख फूलै, पाप पुण्य ना पछाणिया। सुत संपत देख ए मन गर्भया, राम हृदय ते खोया। अवर मर्त माया मन तोले, तो पग मुख जन्म विगोया। ਤਰੁਣ, ਜਵਾਨੀ, ਤੇਜ, ਜ਼ੋਰ। ਤ੍ਰਿਯ ਮੁਖ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ। ਜੋ ਹੈ ਤੂੰ ਤੱਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਪਸਰ, ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਵੇਲਾ, ਵੇਲਾ ਕੁਵੇਲਾ। ਉਨਮਤ ਕਾਮ, ਹੇ ਕਾਮ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਸੰਪਤ, ਸੰਪत्ति, ਧਨ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ। ਗਰਬਿਆ, ਗਰਬ, ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੋਇਆ, ਭੁਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਵਰ ਮਰਤ, ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਉੱਤੇ। ਤਉ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਭਗ ਮੁਖ, ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ। ਵਿਗੋਇਆ, ਅਜਾਈ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਰੁਣ ਤੇਜ ਪਰ ਤ੍ਰਿਯ ਮੁਖ ਜੋ ਹੈ, ਸਰ ਅਪਸਰ ਨਾ ਪਛਾਣਿਆ।
ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ। ਪਰਾਈਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਤੱਕਦਾ ਹੈ। ਵੇਲਾ ਕੁਵੇਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਉਨਮਤ ਕਾਮ ਮਹਾ ਬਿਖ ਭੂਲੇ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਨਾ ਪਛਾਨਿਆ। हे ਕਾਮ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਏ, हे ਪ੍ਰਬਲ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁੰਨ ਕੀ ਹੈ। ਸੁਤ ਸੰਪਤ ਦੇਖ ਇਹ ਮਨ ਗਰਬਿਆ, ਰਾਮ ਹਿਰਦੈ ਤੇ ਖੋਇਆ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਵਰ ਮਰਤ ਮਾਇਆ ਮਨ ਤੋਲੇ, ਤਉ ਭਗ ਮੁਖ ਜਨਮ ਵਿਗੋਇਆ। ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਮਾਇਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਤਮ ਅਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। पुंडर केस कुसमते तोले, सपद पाताल की बाणी। लोचन श्रम में बुद्ध बल मनाठी, ता काम पवस माधानी। ताते बिखे पही मत पावस, काया कमल कुमलाना। अवगत बाण छोड़ मृत मंडल, तो पाछे पछताना। ਪੁੰਡਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕਮਲ ਫੁੱਲ, ਕੁਸਮ ਫੁੱਲ, ਤੇ ਤੋਂ ਧੌਲੇ ਚਿੱਟੇ, ਬਾਣੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼, ਸਪਤ ਪਤਾਲ ਕੀ, ਸਤਵੇਂ ਪਤਾਲ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਬਾਰੀਕ ਆਵਾਜ਼। ਲੋਚਨ ਅੱਖਾਂ, ਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਚੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ। ਨਾਠੀ ਨੱਠ ਗਈ, ਨਸ ਗਈ ਹੈ। ਪਵਸ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਖੇ ਪਵਸ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ। ਅਵਗਤ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅਵਗਤ ਬਾਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ ਮ੍ਰਿਤ ਲੋਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ। ਪੁੰਡਰ ਕੇਸ ਕੁਸਮਤੇ ਧੌਲੇ, ਸਪਤ ਪਤਾਲ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਚਿੱਟੇ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਕ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਡਾਢੀ ਮੱਧਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਤਵੇਂ ਪਤਾਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਚਨ ਸਮਹ ਬੁੱਧ ਬਲ ਨਾਠੀ, ਤਾ ਕਾਮ ਪਵਸ ਮਾਧਾਣੀ। ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਿਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਚਤੁਰਾਈ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਮ ਦੀ ਮਧਾਣੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਮ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਜੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਤੇ ਬਿਖੈ ਭਈ ਮਤ ਪਾਵਸ, ਕਾਇਆ ਕਮਲ ਕੁਮਲਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਕੁਮਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਵਗਤ ਬਾਣ ਛੋੜ ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ, ਤਉ ਪਾਛੇ ਪਛਤਾਣਾ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਛੱਡ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੱਥ ਮਲੇਗਾ। निकटी देह देख तुन उपजै, मान करत नहीं बूझै। लालच करै जीवन पद कारण, लोचन कछु न सूझै। थाका तेज उड्या मन पंखी, करे आंगन न सुखाई। बेणी कहै सुनो रे भगतो, मरण मुकत किन पाई। निकुटी यानी निक्की जही। निकुटी देह छोटी देह यानी निक्के निक्के बाल। धुन प्यार मोह। जीवन पद जिंदगी, कारण वास्ते। सूझै सूझदा दिसदा। थाका थक चुका है, मुक गया है। तेज शरीरक बल। घर घर विच, आंगन वेड़े विच। मरण मुकत मरण दो पिछों मुक्ति, किन किसने। निकुटी देह देख धुन उपजै, मान करत नहीं बूझै। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲਾਲਚ ਕਰੇ ਜੀਵਨ ਪਦ ਕਾਰਨ, ਲੋਚਨ ਕਛੂ ਨ ਸੂਝ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਣੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੋਰ ਜੀਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਥਾਕਾ ਤੇਜ ਉੱਡਿਆ ਮਨ ਪੰਖੀ, ਘਰ ਆਂਗਨ ਨਾ ਸੁਖਾਈ। ਜੀਵ ਪੰਛੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਮੁਰਦਾ ਦੇਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਬੈਣੀ ਕਹੈ ਸੁਨੋ ਰੇ ਭਗਤੋ, ਮਰਨ ਮੁਕਤ ਕਿਨ ਪਾਈ। ਭਗਤ ਬੈਣੀ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਸੰਤ ਜਨੋ, ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ
ਭਾਵ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਥਾਈਂ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਜੀਵ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕੋਈ ਸੰਤ ਜਨ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿਖਾਲਦਾ ਹੈ। श्री राग तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा कनक कटक जल तरंग जैसा। ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਤਰ ਫਰਕ ਭੇਦ ਵਿਤ, ਕੈਸਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਨਕ ਸੋਨਾ, ਕਟਕ ਕੰਗਣ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਗਹਿਣੇ, ਜਲ ਪਾਣੀ, ਜਲ ਤਰੰਗ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਜੈਸਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ। ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਨਕ ਕਟਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜਿਆਂ ਦੀ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ। जो पै हम ना पाप करंता अहे अनंता पतित पावन नाम कैसे हुंता रहाओ। ਇਹ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਪੈ ਜੇਕਰ, ਜੇ ਹਮ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਨਾ ਕਰੰਤਾ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਅਹੈ ਅਨੰਤਾ ਹੇ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਭੂ, ਪਤਿਤ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨੀਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ, ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਨੀਚਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੈਸੇ ਕਿਵੇਂ, ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਰਹਾਉ ਦੀ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੈ ਹਮ ਨਾ ਪਾਪ ਕਰੰਤਾ ਅਹੇ ਅਨੰਤਾ। हे ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਕੈਸੇ ਹੁੰਤਾ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ। तुम जो नायक आछो अंतर जामी प्रभ ते जन जानी जय जन ते स्वामी। ਨਾਇਕ ਯਾਨੀ ਆਗੂ, ਯਾਨੀ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਤਾਰਨਹਾਰ ਆਛੋ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਜਨ ਸੇਵਕ ਨੌਕਰ ਜਾਨੀ ਜੈ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਤੇ ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਮ ਜੋ ਨਾਇਕ ਆਛੋ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, हे ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਾਇਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿਰਧ ਪਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਜਨ ਜਾਨੀ ਜੈ ਜਨ ਤੇ ਸੁਆਮੀ। ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। शरीर आराध है मोह को विचार देहू रविदास समदल समझावे को। आराधे यानी सिमरन करे, शरीर आराधे शरीर सिमरन करे। जब तक शरीर कायम है मैं सिमरन करा, मोको मैनू, विचार ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਵੇਕ, ਬੁੱਧੀ, ਸੁਮਤ, ਸੂਝ, ਦੇਹੂ ਦੇ, ਸਮਦਲ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਜਨ। ਸਰੀਰ ਆਰਾਧੇ ਮੋਕੋ ਵਿਚਾਰ ਦੇਹੂ। ਸੋ हे ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੂਝ ਬਖਸ਼ ਕਿ ਜਦ ਤਾਈਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਾਬਤ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂ। ਰਵਿਦਾਸ ਸਮਦਲ ਸਮਝਾਵੇ ਕੋ। ਇਹ ਵੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਤ ਜਨ ਇਹ ਸਮਝ ਵੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਮਦਲ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਅਨੁਪਮ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਲ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤਰੰਗ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗਹਿਣਾ ਕੰਗਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਅਤੇ ਹਰੀ ਦਾ ਜਨਮ,
कोई फर्क नहीं है। हर जन तो एक है, बिब विचार किछ ना है। जीव रब दा ही रूप है, वखरापण ਤਾਂ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੀਵ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਰਾਮ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਮ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਨ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਓ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵੜਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਹੀ ਦੇਹ ਅਧਿਆਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾ ਰੂਪ ਆਪ ਜੀਓ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਉਣੇ ਹਨ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਤ ਬੈਣੀ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਪਹਿਰਿਆਂ ਕੇ ਘਰ ਗਾਉਣਾ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਘਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਹਿਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਰਿਆਂ ਕੇ ਘਰ ਗਾਉਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਕੱਢੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਇਹੀ ਕਿ ਬੈਣੀ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਪਹਿਰੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਡੂੰਘਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸਿਰਲੇਖ ਪਹਿਰਿਆਂ ਕੈ ਘਰ ਗਾਵਣਾ ਬੈਣੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਲੇਖ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਣੀ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਬੈਣੀ ਜੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤੁਕ ਉਰਧ ਧਿਆਨ ਲਿਵ ਲਾਗਾ ਹੂ ਬਹੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਂਝ ਸਬਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਚੌਥਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਣੀ ਜੀ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਰਿਆਂ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। तोहि मोहि मोहि तोहि अंतिर कैसा अंतिर कैसा तोहि मोहि मोहि तोहि अंतिर कैसा अंतिर कैसा कनक कटिक जल तरंग जैसा कनक कटिक जल तरंग जैसा तोहि मोहि मोहि तोहि अंतर कैसा अंतर कैसा जो पे हम ना पाप करंता है अनंता पतित पावन नाम कैसे हुमता पतित पावन नाम कैसे हुमता तोहि मोहि मोहि तोहि अंतर कैसा अंतर कैसा कनक कटिक जल तरंग जैसा कनक कटिक जल तरंग जैसा तोहि मोहि मोहि तोहि अंतर कैसा अंतर कैसा तुम जो नायक आछो अंतर जामी प्रभ ते जन जानी जय जन ते स्वामी प्रभ ते जन जानी जय जन ते स्वामी तोहि मोहि
मोहि तोहि अंतर कैसा, अंतर कैसा। कनक कटिक जल तरंग जैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा। तोहि मोहि, मोहि तोहि अंतर कैसा, अंतर कैसा। शरीर आराधे मोको विचार देहु, शरीर आराधे मोको विचार देहु। रविदास समदल समझावे को, शरीर आराधे मोको विचार देहु। रविदास समदल समझावे को, तोहि मोहि, मोहि तोहि अंतर कैसा, अंतर कैसा। कनक कटिक जल तरंग जैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा। तोहि मोहि, मोहि तोहि अंतर कैसा, अंतर कैसा, अंतर कैसा। तोहि मोहि, मोहि तोहि अंतर कैसा, अंतर कैसा, अंतर कैसा। वाहे गुरु। इस तरह इस अंक ਨਾਲ ਹੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੇ, ਮਿਹਰਾਂ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਾਮ ਵਸਾਵੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰ ਸਕੀਏ। ਇਸੇ ਹੀ ਜੋਦੜੀ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਪਾਓ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਰਪਣ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੀਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਰਣੈ ਸਟੀਕ ਤੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੈ।